इन्ना प्यार आपस विच मेल मिलाप, इन्ना वधिया सुरखरू जीवन हुण तक जिउआंगा, इन्नियां खुशियां मिलियां ते चार चफेरे जाण दी उदासी भी हो चुकी है। भी है गुरु गोबिंद राय जाणगे, माता गुजर कौर जाऊगी, ते जिथे प्यार आ प्यार वालिओ उथे दुख भी बहुत ज्यादा हुंदा विछड़न दा। कुदरती गल आ। हुण जदों ये घर घर सुनेहा पहुंच गया माता जी ने जाना, सब दे मन विच उदासी छा गई। रोक भी नहीं सकदे, मजबूरी बन गई। गुरु पिता दा हुक्म आ, रोक भी नहीं सकदे ते कोई होर उपराला भी नहीं कर सकदे। बस सब दे दिल उस टाइम ते पुछे ही लोड़ीदे हन, दिलां दे विच की ख्याल चलदे ने, की भावना बणीआं। अज दी इस विछड़न वाली गल तो किन्ना क मन उदास होवेगा। ये मौके ते मां गुजर कौर दे संबंधी ते मां गुजर कौर जाणदे ने। अखीर बड़ा प्यार दिता पंडित शिव दत्त वर्गिया ने। राम रहीम वाहिगुरू रहीम बख्श करीम बख्श वर्गे ने बड़ा प्यार दिता ना, बहुत ज्यादा। फतेह चंद मैणी ने। पर अज सतगुरु पातशाह जी जिन्हां दा उस टाइम ते नाम गोबिंद राय है, पर आपां अदब दे नाल गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह कहने आ। अज सारिआं नूं अखीरी तुरन लगे इत्थे फतेह बुलाती नाल मामा कृपाल चंद होरी ने, होर संबंधी ने ते पटना साहिब दी धरती तो चाले पा दित्ते। बाद विच मन्निया जांदा बहुता लम्मा टाइम नहीं, फतेह चंद मैणी वर्गे जिवें थोड़े टाइम बाद अपना पंज भौतिक शरीर छड्ड गए ते पंडित शिवदत्त ने अपनी जिन्नी पहलां दी मनमत्ती कर्म कांडी जिंदगी सी सारी त्याग के अपने घर दे विचों देवी देवते आदਿਕ पत्थरां दी पूजा छड्ड के ते धन गुरु गोबिंद राय नूं याद करना शुरू कर दिता। बस तेरे तो बिना मेरा होर कोई नहीं है। आ प्यार हुंदा। एक पंडित परिवार विच जन्मिया होया, वो भी पटने दी धरती दा मुखिया, जिहदे कोले लोक आउंदे ने। अज सब नूं जवाब देना शुरू कर दिता, पंडित कोल ना आओ, जे याद करना गोबिंद राय नूं याद करो। आप भी याद कीता। पंडित शिव दत्त दा जिथे रहण दा टिकाणा सी गंगा दे किनारे, उथे भी गुरुद्वारा साहिब बनिया होया। फतेह चंद मैणी दी याद विच उन्हां दा घर ही गुरुद्वारा बन गया। रहीम बख्श करीम बख्श इन्हां दे बाग विच गुरु पातशाह खेडदे रहे ने ते पातशाह जी उथे भी अपनियां निशानियां छोहां छड्ड आए ते उथे भी गुरुद्वारा गुरु का बाग बनिया होया। इमली दा पौधा सी, बूटा सी, जिस थल्ले गुरु तेग बहादुर साहब ठहरे सन ते गुरु गोबिंद राय खेडदे सन। एक नहीं अनेकां यादां पटना साहिब दी धरती ते गोबिंद राय ने छड्डतियां ते अज पटना साहिब दी जिहड़ी धरती आ, उस धरती नूं साडे सिख इतिहास दीयां लिखतां दे अनुसार जिथे पंज तख्त आ ना, श्री हरमंदर साहब, अमृतसर साहब, श्री आपां नूं पता पटना साहब, बिहार, आनंदपुर साहब, केसगढ़ पंजाब ते चौथा श्री दमदमा साहब, तलवंडी साबो पंजाब ते पंजवां श्री हजूर साहब नंदेड़ महाराष्ट्र। उथे एक तख्ता गुरु गोबिंद राय साहब जी दा जिथे जन्म होया, पटना साहब दी धरती बिहार। पंजां तख्तां विचों एक तख्त बड़े भाग ने जो दर्शन करके आउंदे ने। जानकारी लई गुरु नूं याद करन दे लई, गुरु दीयां निशानियां नूं प्यार करन दे लई जाना जरूरी है। सो अगे अज पातशाह ने तकरीबन 6.5-7 साल की उम्र विच अनेकां ही कारज करके पटने की धरती ते आनंदपुर साहब नूं चाले पा दित्ते। इथों चले पातशाह ते एक रोजाना ना अगे पिंड आउंदा गा,
ਦਾਨਾਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਉਹ ਜਾਤ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਆਸਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਪਟਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਆਸਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਬੌੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਨਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭੱਜੀ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਰੀਬਣੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਰਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਬਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਿਚੜੀ। ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਚ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਆ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਛਕੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਛਕੀ, ਪਰ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੀ। ਖਾਵੇ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਗਾ। ਚਾਅ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਚਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਪਟਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਚੰਦ, ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਚ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਆਏ। ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਨਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਗੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਡੀਕਵਾਨ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਡੀਕਵਾਨ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ
पर इत्थे थोड़ा जिहा ख्याल रखियो, आपां जिक्र आनंदपुर साहिब दा कर रहे हैं, पर गोबिंद राय दे पहुंचण तो पहिलां इस अस्थान दा नाम ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ है। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ दी धरती ते धन गुरु गोबिंद राय जी ने पहुंचना। संगतां दे समेत धन गुरु गोबिंद राय जी जिस टाइम ते अपने पिता दे कोल पहुंचे है ना, अजे धन गुरु गोबिंद राय ने जां किसी भी संगतां ने नमस्कार नहीं कीती गोबिंद राय तो बिना गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं। पहला गोबिंद राय ने नमस्कार नहीं, सारे पिछे ने ते फिर उस तो बाद सारियां ने गुरु साहब नूं नमस्कार करनी है, गुरु तेग बहादुर साहब नूं। ते पर धन गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने पुत ते आउंदे ही एक पेपर पाता। इस गल नूं थोड़ा जिहा बड़े ध्यान दे नाल आपां अपने हिरदे च वसाउणा, पूरे गौह दे नाल भी गुरु ना सब तो पहला सिख ते पाउंदे पेपर आ। ये बात दा इतिहास भी आऊगा, माता गुजर कौर ने भी कदे कहा सी, साईयां तेरे घर दे विच दुनिया दे विच एक बड़ी अहम गल आ। केड़ी अहम गल आ? सिੱਖਿਆ ते ਪ੍ਰੀਖਿਆ। इन्हां दोवें गल्लां दा आपसी संबंध आ। जिन्हें कुछ सिੱਖਿਆ नहीं वो ते ਪ੍ਰੀਖਿਆ भी नहीं पैंदी। ते पर तेरे घर दी अहम गल, तुसी मेरे ते ਪ੍ਰੀਖਿਆ पा चले हो, पेपर पा चले हो, पर मैं सिੱਖੀ कुछ भी नहीं। ये कदे माता गुजर कौर ने अपने पति नूं गल कही सी, गुरु तेग बहादुर साहब। पर अज जिहड़ी आपां गल करदे आ, इत्थे ये गल आ भी गुरु कोले जदों असीं पढ़दे आ ना, अज भी पढ़ गए, जिहड़ा मनुख इस गल नूं समझे तां गुरु आउंदे ही बंदे ते एक सवाल करदा आउंदे। पर जे आपां समझ गए तां सवाल किहड़ा करदा, बंदिया तूं इत्थे लैण की आया? जिहड़ा समझदार आ वो दस दिंदा भी मैं सच्चे पातशाह इत्थों ना ज्ञान दी दात लैण आया। बंदिया तू इत्थे देण की आया? ते जिहड़ा समझदार आ वो दस दिंदा, सच्चे पातशाह इत्थे मैं अपनियां अंदर दियां सारियां बीमारियां छड्डण आया, औगण ते गुण लैण आया। फिर गुरु बड़ा खुश हुंदा है। फिर पातशाह कहंदे ने तेरी मेरी दिल दी सांझ हुण बन गई। टीचर खुशी तां बच्चा टीचर दे कहे अपने स्कूल दे सारे रूल, स्कूल दा निजम अपनी जिंदगी दे विच ना लागू करे तां खुश हुंदा। गुरु भी साडे ते तां खुश हुंदा गा। गुरु पेपर पाउंदा, असीं सवाल गुरु तो सुन के ना जरूर जवाब देण जोगे होइए। किते अपनी आकड़ च, किते अपनी हैंकड़ी च, कदे अपने बड़प्पण च, कदे अपनी विद्या दी हंकार च, कदे अपनी नौकरी दी हंकार च, कदे अपनी अफसरशाही दे हंकार च गुरु तो खाली ना चले जाएगी। ये ध्यान रखना। गुरु कदे किसी चीज की परवाह नहीं करता, तू किन्ना क अमीर आ, किन्ना क पढ़िया, केड़ी नौकरी करदा, की करदा की नहीं करदा। गुरु इस गल वल ध्यान, ये साडे मन दा भलेखा भी खबनी इदां साडे ते री जावेगा ना। गुरु तां इक्को ही गल देखदा, तेरे अंदर मेरे प्रति, संगत प्रति, दुनिया प्रति किन्ना क प्यार है, बस एक गल देखदा। हुण सतगुरु पातशाह ने अपने पुत ते आउंदे ही एक पेपर पा दिता। अपने पुत्र नूं कहा, बेटा गोबिंद राय नमस्कार नहीं करनी तैं जी, नमस्कार बाद विच करनी है, पहला एक गल दा जवाब दे। गल बड़ी छोटी आ पर गल दा भाव बड़ा वड्डा गा। कई बार गल ना छोटी जी हुंदी आ पर उहदा मतलब, उहदा भाव बहुत वड्डा हुंदा गा। अंदरों उहदी रमज आ जिहड़ी वो बहुत वड्डी हुंदी आ। गल छोटी जी की आ, पेपर की आ, सवाल की आ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, 6.5 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਬਾਂਗਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤਾਈਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ। ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਪੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਤੱਕ 6.5 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 917। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 5-6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸੁਭਾਗਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਣ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ
मैं पाया। हुण गोबिंद राय ने ये पहली पौड़ी का पाठ सुना के संगतां नूं ते अपने बाप नूं, जिथे प्यो पुत दा रिश्ता, जिथे खून दा रिश्ता गा, अपने बाप नूं ये गल सिद्ध कर दिती कि तेरा मेरा रिश्ता कल्ले प्यो पुत दा नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता कल्ले प्यो पुत दा नहीं है। हे सच्चे पातशाह, जिथे तू मेरा रिश्तेदारी चो बाप लगदा ना, प्यो लगदा, ते अज तो बाद तू मेरा गुरु भी आ। अज तो बाद तू मेरा गुरु। इथे आनंदपुर साहिब वाहिगुरू ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅਖੀਰ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤ ਬਣੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਕੋਈ ਉੜੀਸਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ। ਕੱਲਾ ਨਾ ਬਰਾਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਵੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕੱਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਸੇਮ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ।
ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮੱਥਾ ਤਦ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦੋ, ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੇਅਕਲੀ ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਨੰਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਪੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਚਾਈ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਤ ਭਾਵੇਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਰੂਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੰਖੇਪ ਆਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, 3-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। 3-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ, ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਰਜ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਮਿਲਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ 3-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੜੂ ਰਾਮ ਦੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਅੜੂ ਰਾਮ ਦੱਤ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਰੈਣ ਰਾਮ ਦੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਨਰੈਣ ਰਾਮ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਕੋਲੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਕਹਿਰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਢਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਰ ਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਨੇਊ ਲਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਮਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਣੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਜੂ ਝੀਵਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ। ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਲੈਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਗੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ। ਵੈਸੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਾ ਪਈ। ਅਖੀਰ ਅਮਰਨਾਥ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ ਭਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਿਵ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਰਤ ਆ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਮਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਿੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊ ਵੀ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਤੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਧਿਆਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ,
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਵਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ, ਬੋਲੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤਾਗੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਅੱਜ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਨੇਊ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਵਿਆਗਾ? ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਚ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਭਾਈ? ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੱਢਵੇਂ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਢੇਲੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨੇਊ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਡਤੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੁਜਰਾ ਗਏ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਾਂ ਦੇ ਪੂਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਉਪਰਾਮ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤੀ, ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ। ਕਿਹੜਾ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ।
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ। ਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੋਦੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆਗਾ ਬਠਿੰਡਿਓਂ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਪਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਓ। ਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀਆ, ਮੁਖੀਆ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੁਖੀਆ ਤਾਂ ਭਰਪੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮੁਖੀਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾਗਾ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸੱਜਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀਆ। ਮੁਖੀਆ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਖੀਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖੀਆ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੀ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਧਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਡਰ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾਗਾ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਖੀਏ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਨੇਊ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾਸ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੰਡਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਖੜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਤੁਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਹੈਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਖੜਾਵੇਗਾ, ਚੁੱਕ ਖੜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਤੀ, ਪੰਡ ਰੱਖਤੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਾ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ 5 ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੀਤ ਆ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਚੋਣਵਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਗਾ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਮਦ ਸਾਧੂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇਗਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਲੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਤੀਆਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤਾ, ਗੁਜਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਕਾਫੀ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਮਜ
माता गुजर कौर ने ना गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं दे दित्ती। कहंदी सच्चे पातशाह दुनिया दे विच ना दो चीज़ां दा बड़ा आपसी सुमेल आ, एक सिक्ख्या ते एक प्रीख्या। जिने कदे कुछ सिक्ख्या नहीं ते ओ प्रीख्या नहीं दे सकदा, ते जिने प्रीख्या नहीं दित्ती तां इह मन्निया जावेगा ओ कुछ सिक्ख्या नहीं है। ये दो गल्लां दा बड़ा सुमेल आ, पर तुसी दिल दीयां गल्लां मेरे दिल तक भेजतियां। किहड़ियां भेजतियां? कि गुजर कौर तैं बहुत औखे समय दे विचों दी आउण वाले टाइम दे विच गुजरना, औखे समय दे विचों दी गुजरना। तैं तेरे ते बड़ी विपता आउणी आ। ये गल तां कहती ना, तू मैनूं रमज देती, पर तैयारी मेरी करवाई नहीं। तैयारी नहीं ना करवाई मेरी। पेपर देण तो पहला बच्चे दी तैयारी हुंदी आ, बाद च पेपर दिंदा गा। पढ़दा पहला सिखदा हो, फिर परीक्षा दिंदा गा। पर मैं तेरे घर दे विच रह के बहुत कुछ सिੱਖੀ आ, पर अजिही गल नहीं भी नहीं कुछ सिੱਖੀ। पर जेड़ा मैसेज जेड़ा सुनेहा तू अज मैनूं दित्ता ना, भी तेरे आउण वाले इस अगले रस्ते दे विच बड़ियां तकलीफां बड़ी दुख आउणे ने, बड़े तैं अपनियां अखां दे सामने दुख देखणे ने। पर पातशाह अज तक मैं कोई दुख दे विचों दी गुजरी नहीं। अज ये गल कही है जदों तेग बहादुर साहब तुरदे ने, अज तक मैं किसी दुख दे विचों दी गुजरी नहीं। पर मैं आउण वाले टाइम दे विच भला दुख किवें झल्लू, मैनूं तां तू गल ही नहीं सिखाई। ये तां तू मैनूं पढ़ाई ही नहीं है। ते सच्चे पातशाह मुस्करा पे हस पे कहंदे गुजर कौरे तेरी ये भावना भी पूरी हो जू, मैं तेनू पहला सिखावांगा फिर तेरे ते पेपर पावांगा। गुजर कौर ने कहा कि पहला सिक्ख्या ते फिर परीख्या, पहला मैनू सिखा ते फिर मेरे ते पेपर पाई। पर जो दुखां दे पेपर तू आउण वाले टाइम च सुनेहा देता ना पैणे ने, मैं सिੱਖੀ कुछ नहीं। ते सच्चे पातशाह ने इशारा की कीता, मैं सिखावांगा तैनू इस रूप दे विच, ये सीस जो कट्टिया जाएगा ना, मौत होवेगी यकीनन आ, पक्की आ, वो तो पता ही हैगा। पर ये सीस तेरी झोली विच आऊ, मैं मन्नांगा, मैं समझ जावांगा, मैं इस गल तो विश्वास करांगा। मेरा सीस तेरी झोली विच पवेगा ना, जे तां तेरियां अखां विचों हंझू डिग पे, फिर तू परीख्या चों फेल आ, फिर तू आउण वाले टाइम दे विच कोई दुख झल नहीं सकेंगी। ते जे तू रोई ना ते फिर मैं मन्नांगा तू आउण वाले टाइम दे विच जिहड़े तेरे ते पेपर पाउणे सारे पेपरां चों पास होवेगी। फिर ये भावना, ये दिल दी गल दिल तक आ। ये भावना पर धन गुरु तेग बहादुर साहब ने माता गुजर कौर दी आपां नूं पता, बाद विच भाई जीवन सिंह जी जैता जी सीस लैके आनंदपुर साहिब पहुंचदे ने। आउण वाले इतिहास विच पढ़ांगे आपां, ते फिर माता गुजर कौर दी झोली विच सीस किवें पैंदा, ते माता गुजर कौर नूं इतिहास दसदा। पति दी मौत होवे ना, पत्नी नूं बरियाउणा औखा हो जांदा, भावें बुढ़ी होवे। ते पर चेता रखो रिश्ता बड़ा गहरा गा। धन सी माता गुजर कौर जिहड़ी ने अख विचों हंझू नहीं सुट्टिया, जे सुट जांदी तां पेपर चों फेल होना सी नहीं। इसे करके अपने पति की गल नूं स्वीकार कीता, अख विचों हंझू नहीं सुट्टिया। वो बाद दा इतिहास आपां आउण वाले टाइम विच सुणांगे। अज इत्थे समाप्ति आ। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब नूं चाले पांदे ने। रस्ते विच पातशाह दी गिरफ्तारी हुंदी आ, कदों कित्थे वो कल नूं सुणांगे। धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एको ओंकार, सतगुर प्रसाद।